ਇਹ ਕਪਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਤੇਜ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵਤੇਜ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਕੌਣ ਨੇ ਇਹ? ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸਰ। ਹੈਲੋ ਸਰ ਥੋੜਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। कपला जी उच्ची बोलो। सर ये नवतेज बोल रहे हैं और क्या सुनना चाहते हैं? हाँ जी सर ठीक है अरुणा सर कपिला। अच्छा अरुणा कपला ही है। अच्छा अरुणा जी ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਟਲ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਆ, ਹੀ ਡਿਨਾਈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? बाकी सर मैंने शायद आपको बहुत ज्यादा रिकॉर्डिंग्स भेजी हैं और फोटोग्राफ्स आई कैन सेंड जो हमारी वीडियो चैट की है या ये कितनी जी जी दूसरी गल ये है भी सर इन्हें होटल की बुकिंग की थी, मैं गया नहीं हां सर होटल की बुकिंग सर इन्हें अपने नाम से चेक कर सकते जी सर इन्हें ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਸਰ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹਨੇ ਹੋਟਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੁੱਕ ਪਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੀਤਾ। बाकी सर ये भूल रहे हैं अरे ये सारी नवतेज डोंट वरी, नवतेज ਤੁਹਾਨੂੰ जस्टिस मिलेगा। नवतेज होल्ड ऑन, कपला जी बोलो क्या करना? कपल आई गिव यू 3 मिनट्स 2 मिनट्स बोलो, प्रोसीड करो जल्दी विच। सर मैं एक बात, ठीक है, ये जो इंसान कह रहा है कि मैं हर बात झूठ बोल रही हूँ, तो ये पिछले 3 साल से क्यों भाग रहा है? ये क्यों इंडिया आके प्रूव नहीं करता? ये कहता है कि मैं क्यों इंडिया मां ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਦੋਂ पहुंच करके सर मेरे पे झूठा केस रजिस्टर कराता था। आपके शो में पता मैं भी बहुत बड़ी बात बोली है 20 लाख की। नवतेज होल्ड ऑन, नवतेज लिसन, नवतेज नाउ जी लिसन। हां जी बोलो कपला जी बोलो। 20 लाख की सर इसने बात बोली है और आपको पता है आपका ये शो लाइव है, मैंने कल के शो की भी जो लिंक है वो SHO बलदेव कुमार जी को सेंड कर दिया है मॉर्निंग में ही, और इसने बोला कि इसकी फैमिली से मैंने 20 लाख मांगा। ये इंसान भूल रहा है कि इसकी फैमिली के साथ भी जो मेरी बात हुई है इसकी सिस्टर और इसके फादर के साथ, वो मेरे पास हर एक रिकॉर्डिंग है जो कि कोर्ट में ऑलरेडी सबमिटेड है। आके कपला जी ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ कैसे कि होटल बुक कराया नवतेज ने? नवतेज कहते मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैंने आपको इवन FIR की कॉपी सेंड करी है सर। मैंने आपको कितनी रिकॉर्डिंग्स ये इंसान कहता है FIR वो होई झूठी सर। मेरे घरदिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁੜੀ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾ, ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਰ। ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। नवतेज होल्ड ऑन सो अपने कपला why you call their parents? इन्होंने why you bother them? मैसेज कीते ने। Hold on नवतेज प्लीज क्वाइट। हाँ जी सुनिए सर, सुनिए, मैंने उनकी सिस्टर को करा क्योंकि उनकी सिस्टर स्टार्टिंग से इन्वॉल्व थी, उनके थ्रू ही मुझे पता चला था कि ये ऑलरेडी शादीशुदा है। Hold on one second कपला, listen to me, you're well educated, you're over educated. Your parents nothing to do with this matter and nothing to do with anything any other family member. सर पिछले ठीक है एक why are you bothering them? Do one favor, मैं वही आंसर देना चाहती हूँ। आप एक फेवर करेंगे सर मेरे पास, मेरे लिए, क्योंकि आपका लाइव शो है और एवरीबडी इज वेल नोन टू दिस, तो आप क्या जिन इन्वेस्टिगेशनल ऑफिसर के अंडर ये केस है उनसे एक बार पूछेंगे कि आज दिन तक, बिकॉज मेरे पेरेंट्स ने, मेरी परवरिश ने सर मुझे ये सिखाया है कि माँ बाप होते हैं, चाहे वो किसी के भी हो, तुम्हारे हो या इनके हो। अगर मुझे ये सब करना होता तो इनके पेरेंट्स इतने फ्रीली इंडिया में नहीं घूम रहे होते अब तक, और इनकी सिस्टर। अगर 1 सेकंड ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੋਟਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਬੁੱਕ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ कि जे इन केस मेरी मदर कॉल करूंगी टेल देम कि मैं नवतेज के साथ होटल में चले गई हूँ। जी आपको मालूम है आपने ये बताया था कल? हाँ कि मैं इसके साथ, हाँ सर क्यों नहीं होगा, जो हुआ मैंने वही बताया। नहीं ये बता रहे हैं नवतेज जी के होटल तो आपने बुक कराया। सर क्या मैं सीधी सी, मैं सारी बातों का एक ही मेरे पास है, एक ही बात मैं इस इंसान से पूछना चाहती हूँ। ये कह रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तो ये इस चीज को आके प्रूव क्यों नहीं करता है? अपने कपल होल्ड ऑन कपल अपने अरुणा मेरा सवाल ये है, तुझे दस्या सीगा कि फर्स्ट टाइम अमृतसर तो आड़ के इन्होंने होटल बुक करवाया, मुझे उस होटल का कभी पता भी नहीं था। फर्स्ट टाइम जो होटल बुक करवाया गया था इन्होंने करवाया था, मुझे उस होटल का कभी पता भी नहीं था। कौन सा होटल था? उस होटल का नाम क्या था? मैं एक मिनट अभी देख के बताती हूँ, क्योंकि मैंने उस टाइम के स्क्रीनशॉट्स वगैरह सब रखे हुए हैं सर। अब यू रिमेम्बर दैट कि होटल का नाम की? कम ऑन बेबी
सर मेरे को इतना पुराना है, मेरे को नहीं है याद। यू कांट फॉरगेट फर्स्ट टाइम ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਫਸਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਹੋਲਡ ਔਨ ਨਰਤੇਜ, ਪਲੀਜ਼ शट अप, प्लीज स्टॉप इट। आई एम आस्किंग, देखिए हाँ मैं बता कपला डोंट लाई, ओके प्लीज। आई एम आस्किंग यू, I'm asking you one straight forward. I'm asking. Hold on, please. I'm asking straight forward question, कपला जी। आप फर्स्ट टाइम किसी लड़के लड़की के साथ मिलते हैं तो आपको ये फर्स्ट मुलाकात आपकी हमेशा याद रहती है जिंदगी में कि कहाँ मिले थे? सुनिए, हाँ मैं बता रही हूँ। हम सेक्टर 44 में एक होटल में मिले थे। उस होटल का नाम मुझे याद तक नहीं है। इवन जब मेरी इन्वेस्टिगेशन हुई थी मैंने I'm asking you, उस होटल का नाम क्या था? दिखा सकती हूँ होटल। नहीं है याद सर, नहीं है, बिकॉज होटल वॉज नॉट बुक्ड बाय मी। नहीं है याद। आई अंडरस्टैंड, बट हाउ यू गो देयर देन? तुसी अपने आप गए सी? मुझे 44 की मार्केट, सर इन्होंने मुझे 44 की मार्केट में मिलने के लिए बुलाया, मैं वहां गई। आपने बोला कि ये होटल में थे, मैं होटल में गई थी, आपने ये बताया था कल। ये सर हम पहले मार्केट में मिले, उसके बाद ये मुझे होटल में लेके गए। मैंने आपको कल भी बोला कि उस रूम में जाने से पहले मैंने इस इंसान को बोला कि तू आज मुझे लेके तो जा रहा है, लेकिन ये चीज मेरी और तेरी दोनों की जिंदगी को बदल देगी। कपला जी, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ संबंध बनाए? सर मैं आपको कल भी बता चुकी हूँ, ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले ये एक बार मिले, उसके बाद ये अक्टूबर या नवंबर 2017 में ऑस्ट्रेलिया से वापस आए, उसके बाद ये मेरे साथ 2 या 3 बार मिले। ओके, कहाँ रिलेशन बनाया आपने? कहाँ, सेम होटल में और किसी और जगह में? नहीं 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 नहीं, एक बार सूर्य होटल में मिले हम चंडीगढ़। एक बार जब ये बीमार थे, ही वॉज डायग्नोस्ड विद हेपेटाइटिस सी। आज कुछ भी बोले, सच कभी नहीं हाइड होता। वो आज नहीं तो कल बाहर आना ही है, और आपको तो शायद पता ही है क्योंकि मैं आपको कितनी रिकॉर्डिंग्स और कितने एविडेंस सेंड कर चुकी हूँ। आई हैव दैट, आई एम गोइंग टू प्ले दैट, नो प्रॉब्लम। कपला जी, मैं जानना चाहता हूँ आपके साथ, आप मिले थे, मिलना और है, और आप उसके साथ रहना एक नाइट और है। आप नाइट रहे थे जब मिले थे? मैं एक गल और करनी जरूरी। नवतेज, you can't talk unless I didn't say go ahead, please quiet. हम दोनों का फिजिकल रिलेशनशिप था। इन्होंने अपनी आइडेंटिटी हाइड करके मैरिज के प्रोस्पेक्ट से मुझे लाइफ में अप्रोच करा। इमोशनली प्रेशर के साथ वो रिलेशन इन्होंने मुझसे बनाया, और 2018 में जाके मुझे पता चला है कि ये ऑलरेडी शादीशुदा थे। नवतेज, ओके कपला प्लीज होल्ड ऑन। नवतेज जी, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਹੋਟਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ। ਕਿਹੜੇ ਹੋਟਲ? ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਝੂਠ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਇਹ ਨਾਲੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਖਣੀ ਮੈਂ ਅਨਮੈਰਿਡ ਮੈਰਿਡ ਆ ਸਰ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ, ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਮੈਰਿਡ ਆ ਤੇ ਪਿਕਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਸਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਕਿਹਦੀ ਮੈਰਿਡ? ਇਹ ਮੈਰਿਡ? ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਮੈਰਿਡ? ਹਾਂ ਮੈਰਿਡ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਮੈਰਿਡ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਤੇ ਇਹ ਬੋਲਿਆ। ओके होल्ड ऑन 1 सेकंड, आई हैव वन ऑडियो, प्लीज प्रोसीड। आपने प्रोसीड करो, जो ऑडियो भेजी है सर साहब, प्लीज काइंडली प्रोसीड। होल्ड ऑन। कपला, आप तो मैरिड है। कपला जी, ये सब कल्पना कर रहे हैं आप लोग, ठीक है ना? हेलो, तो बचा क्या, ये बताओ बचा है कुछ जो सच में आप जानते हो? दिमाग तेरे इतना समझाया, रिकॉर्डिंग सुनो, समझाਉਂਦੀ सिस्सा होल्ड कीजिए, होल्ड। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣਾਉਣੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜਮੈਂਟ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ ਕੀ ਆ। ਨਵਤੇਜ ਜੀ ਅਤੇ ਕਪਲਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਪਲੀਜ਼ ਬੋਥ ਪਾਰਟੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਸਾਇਲੈਂਟ। ਓਕੇ, ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ। ਐਫਏ ਹੁੰਦੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰੀ ਜਾਨੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। नहीं क्या ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ। ठीक है, तुमने ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਤੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘੱਲਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਆ, ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੂੰ ਕਦੀ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਤ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਉਣਾ, ਠੀਕ है, वो सारी गल होगी। हाँ ठीक है, नहीं तुमने आना, तुमने उस दिन क्या बोला कि अनु मैं आऊंगा, मैं यास्मीन के साथ नहीं रहता, ये सब झूठ है जो बोला गया। ठीक है, याद करो ना तेज अपनी बातें, ठीक है? मैं तो तुम्हें कुछ बोलते नहीं होती, बातें करो। अच्छा नहीं तेनू कौन कहता भी हाँ मैं इधर एकदम है? मुझे नहीं पता, ठीक है? मैं तो सुनो मेरी बात, ब्लॉक करता ना, ठीक है गल मुक्की। ब्लॉक करता, तू कोई गल नहीं सुननी, ऐसे एंड टाइप करी जानी है करके। यार अगे पत्थर का बंदा मैं बैठा,
ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਇਹੋ ਲਿਖੀ ਜਾਣਾ, ਇਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀਆਂ ਤੂੰ। ਬੰਦਾ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ करदा, हौसले से ही कर रही हूँ। धीरे बोलो, मेरे सर में दर्द होती है, ठीक है, प्लीज धीरे बोलो, रिक्वेस्ट है, हाथ मेरे भी होंदी है, मैं पत्थर दा नहीं है, मैं पत्थर दा बंदा नहीं है, मेरे अंदर भी दिल आ, मेरे अंदर भी मैनू भी पता वा मैं कितना जीना मारा ना। अगर ऐसे तो अपने लिए वापस आओ, मैं तो अपने लिए बुला ही नहीं हूँ यार। सुनो मेरी बात, ऐसे लिखी जाने, ऐसे मिट्टो मिट्टी टाइप करके कोई गल बाद च करदा, रौला सारे बने मिट्टो मिट्टी पा देनी, उधर भी यार की लोड़, तेनू मैं 20 वारी क्या सारा कुछ अगे खराब होया, तू रौला पाता, ओनू अपनी सहेली नू दसता, अपनी नानी नू दसता, जो तेरे ढिड च गल ही नहीं पचदी, तू चुप करके गल सुन। एक मिनट सुनो मेरी बात, तुम कैसे एक मिनट ब्लॉक करता तू, ठीक है, गल मुक्की तू ब्लॉक करता, ठीक है, बस मैं बस यो कहना है भी ऐसे नहीं लिखी दी होंगे, गल भी सुन ली होंगी, अगला बंदा पत्थर दा नहीं आ, बस ठीक है। तुम हाँ जी, ये सी इन्हां दी कन्वर्सेशन। इस कन्वर्सेशन के बाद ਅਸੀਂ ਜੱਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ। ਨਵਤੇਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਵਤੇਜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਲਪਨਾ ਹੈ ਕੁੜੀ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ? ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਹੁਣ ਸਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਸਰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਰ ਹੋਈ ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਸਰ, ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨਮੈਰਿਡ ਐ, ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ 2014 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਟ ਮੀਨਸ ਮਿਲੇ ਹੋ ਸੀ, ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਪਲਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਨਵਤੇਜ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ। ਸਰ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਸਰ, ਐਡਿਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। No, ਇਹ ਐਡਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲਾਂ। No, come on, I'm not a baby. I'm 60-year-old man. Come on, baby. Tell me true. Navtej, I'm going to help you. Now public opinion is there. I respect you. ਆਪਣੇ ਨਵਤੇਜ ਤੇਰੇ ਮਾਪੇ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। I find out, ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਔਰ ਤੂੰ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। I like you, I love you. And ਕਪਲਾ ਵੀ ਨਾਈਸ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਪਲਾ, ਫਰੋਮ ਨਾਓ ਔਨ ਯੂ ਡੋਂਟ हैव ए राइट्स टू बॉदर देयर पेरेंट्स. Don't call Imam and Dad. आज दिन तक उनको doesn't matter. You don't have rights to call Imam and Dad. I only request them कि उसे वापस बुलाओ। क्या वो इसके माँ बाप है, उनकी ड्यूटी नहीं है? Okay, no, this is not. इन्होंने पेरेंट्स कोई ड्यूटी नहीं है, ड्यूटी पुलिस की है, ड्यूटी लॉ की कहता है। Don't call them back. You can be charged also. I'm telling you. ਸਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਂਦੀ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨੀ, ਇਨਸਲਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਝੂਠ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ। Okay, hold on. Both parties stop at 1, 2, 3. Both parties stop at please. ਆਪਣੇ ਕਪਲਾ ਜੀ ਐਂਡ ਨਵਤੇਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੇਰੇ ਕਾਲਰਸ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੁਲ ਸਾਹਿਬ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਾਲਰਸ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਫਸਟ ਕਾਲ ਨੰਬਰ 4 ਕਾਲਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ। ਸੁਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਚੌਥਾ ਕਾਲਰ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਲਈਏ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲਈਏ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਝੂਠ ਤਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਕਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਚਿੱਠੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਭਗੌੜਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵਕੀਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ? ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੁੰਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਕਾਲ, ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਵਤੇਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਕਾਲਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਕਾਲਰ ਬੋਲੋ। ਸਿੱਧ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਬੋਲੋ। ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਗਲਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਜੀ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹੈਲੋ,
पाजी गल करो तुसी ना बस प्लीज आवाज तो करो, मुझे नहीं सुन रहा। आवाज तो सुन नहीं रही, आवाज सुन रही है, हम बता रहे नंबर। नेक्स्ट कॉल, कॉलर गो हेड जी, बोलो। ਹੈਲੋ हाँ जी बोलो जी, थोड़े मुताबिक कोई नवतेज ठीक है या कपला? तो लगता है कि लड़का? हाँ जी बोलो। ਭਾਜੀ ਇਹ ਲੜਕਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸਰਾਸਰ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਹੋਟਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹੋਟਲ ਇਹਨੇ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਲੜਖੜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਛੱਡਿਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸੀ ਬਸ। आई सी, ये तो ऑलरेडी मैरिड सीगा। हाँ जी अगली कॉल, बोलो कॉलर। हाँ जी हाँ जी कॉलर बोलो, सिकंदर बोलो जी। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ऐसे नवतेज कॉलर कह रहे हैं कि तुसी झूठ बोल रहे हो और आई डोंट नो, आई एम टेकिंग नेक्स्ट कॉल। हाँ जी कॉलर बोलो जी। कलजीत जी बोलो, तुसी लाइन ते हो सर। ਸਰ ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਰ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਅੜ ਜਾਂਦੀ ਆ। कोई गल नवतेज होल्ड ऑन और तुसी आवाज नेड़ी तुसी नहीं अड़ने चाहिए। हाँ जी ओके बोलो कलजीत, की कहना चाहते थोड़े मुताबिक कौन झूठ बोले कौन सच बोले? बोलो। सर एक गल ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਨੇ ਇੰਡੀਆ। ਹਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਮ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਸ਼ੋਅ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਕੁੱਤਾ ਨਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। एक्सक्यूज मी प्लीज, मेरी गल ध्यान से सुनो प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलर्स वाच योर लैंग्वेज। आपने इस बंदे के साथ सेक्स किया था, यस और नो? हाँ जी बोलो। कपल आपने इसके साथ आपने फिजिकल रिलेशन बनाए थे? ये पंजाबी बोलता जी, पंजाबी च गल करो इन्होंने। नो ये तो हिंदी बोलती है ना, अर्ना कपल तो हिंदी बोलते हैं ना। नहीं नहीं अच्छा ठीक है। नवतेज तुसी इन्हां नाल रिलेशन बनाए सीगे? ਹੈਲੋ नवतेज तुसी रिलेशन बनाए सी कपला नाल? ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਸਰ, ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਸਰ नवतेज होल्ड कितना परेशान सर हो रहे हैं सर, कितना पुलिस ने टॉर्चर किया। चाहे आपके बने हैं रजामंदी से, ये तो आप झूठ बोल रहे हैं, सीधा दादा से झूठ बोल रहे हो। अर्ना रिलेशन तो आपके बने हैं, मगर उस वक्त आप दोनों इस रिलेशन बनाने के लिए चाहते थे, इसमें कोई जबरदस्ती तो हुई नहीं है। इसका एक ही इलाज है। 2018 में जलंधर में एक केस हुआ था, सतिंदर कौर उस लड़की का नाम था, आप गूगल पे देख सकते हैं। उसके हस्बैंड ने उसको चीट किया था, पुलिस ने कुछ नहीं किया। उसने क्या किया, बंदे को रात को जिस शरीर के हिस्से उसने फन किया था ना, उसको काट के फ्लश आउट कर दिया था। ओह प्लीज कम ऑन स्टॉप इट। अगर आपने वाकई से बंदे ने तुम्हारे से जबरदस्ती की है तो प्रिपेयर करो 2 साल जेल में रहने के लिए। जब ये इंडिया आएंगे पुलिस पे मत जाओ, इनका वो हिस्सा काट दो, बात खत्म। प्लीज अगर आपको लगता है तो ये रियलिटी है। अगर आपसे चीटिंग हुई है प्लीज प्लीज प्रोसीड। सुल साहब प्लीज स्टॉप दिस कॉल। हाँ जी सुल साहब कम टू माइक, टेल देम टू द ऑडियंस के ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਵੱਢ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਬਸ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾ ਦਿਆਂ ਇਨਪੁਟ ਵਿੱਚ। ਯੈਸ ਯੂ ਕੈਨ, ਵਾਈ ਨਾਟ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਲਾਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਓ ਇਨ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਲਾਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਓ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਨਹੀਂ ਬਸ ਜੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਡੇਲੀ। ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖਿਆ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਯੰਗਸਟਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕਿ ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰਨ ਸਾਰੇ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨਾ ਪਾਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਵਧੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੋਲਡ ਕਰਕੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ ਨਾ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਵਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਜਾਣੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਰਕਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇਗੇ। ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸੀਜਨ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰਲਲ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨਾ ਗੂੜੀਆਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਵਾਈਜ਼ਲੀ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਇੱਕ ਜਸਟ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਝੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਯੰਗਸਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਪਲੈਂਟਰ ਸਪਾਂਸਰ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਇਹ ਫਰੀडम ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਲੈਟੀਨਮ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਜੀ ਐਕਸਲ ਸਪੈਂਡਰ ਰਿਪੇਅਰ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਬਾਜਵਾ 905 616
8082 ਜੀ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ 5616 ਮਹਿੰਦਰਾ ਜੁਐਲਰ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ 647 308 1255। ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਵੇਚਣਾ ਕੁਲਦੀਪ ਬਾਸੀ 400 774 ਸਵੀਟ ਮੈਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਰਬਲ ਸ਼ੈਂਪੂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਰਬਲ ਸ਼ੈਂਪੂ ਸਵੀਟ ਮੈਲ ਤੇ ਲਿਆਓ 400 680 9191। ਹਾਂਜੀ ਰਾਏ ਭਗਵੰਤ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਤੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਬਣਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਆਫੈਂਸ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ 20 ਵਾਰ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ 20 ਵਾਰ ਰੌਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਨਵਤੇਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋਨੇ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਪਲੀਜ਼। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਹਨਾ। ਤੇ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਾਓ। ਜੀ ਲਿਸਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗੱਲ ਗੋ ਹੈਡ ਜੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਇਆ? ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਇਆ? ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਹੋਲਡ ਔਨ ਨਵਤੇਜ ਜੀ, ਹੋਲਡ ਕਰੋ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਸਰ। ਹੋਲਡ ਔਨ ਪਲੀਜ਼, ਕਾਈਂਡਲੀ ਹੋਲਡ ਔਨ। ਇਨਸਾਫ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਣਾ ਸਰ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਰਾ ਇਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ। ਕੋਈ ਨਵਤੇਜ ਜੀ ਹੋਲਡ ਔਨ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਇੰਨਾ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜੀ ਬਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰੀ ਦਾ ਗੁੜ ਬੁੱਕਲ ਚ ਭੋਰ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੱਕਰਦਾ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਗਲਤ ਆ ਮੁੰਡਾ ਜੀ। ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਜੇ ਵੱਖਰੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਬੌਦਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਗਲਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੱਖਰੀ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਕਾਲਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ ਫਾਸਟ। ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੜ ਲੈਣਾ ਸੀ ਜਦ ਉਹਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਇਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਕੀ ਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮਿਲੇ, ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰੂੰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਚ ਬਾਸੀ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਐਂ ਕਹਿ ਦੂ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਸ਼ਰੇਆਮ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹੋਲਡ ਔਨ ਕਪਲ ਤੁਸੀਂ ਅਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਿਸਤੌਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਫਿਲਮ ਹੈਗੀਆਂ, ਵੀਡੀਓ ਕੁਝ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੋਈ फोटो वगैरह है? इनके पिस्टल्स के साथ मेरे पास काफी फोटोज हैं। और बसी सर आपको शायद मैंने रिकॉर्डिंग्स आपने एक ही चलाई है, मैंने आपको इतनी रिकॉर्डिंग सेंड की है और मैं ओपनली बोलना चाहती हूँ इस शो में। Can you send me right now that hold on? एक भी रिकॉर्डिंग या फोटो मेरा सर। Okay, if you send me with the pastel pictures, story ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਵਾਂਗੀ। Can you send me any picture if you have it? Sir, let me check. Give me just 2 minutes. Okay, I'm just waiting the call. Okay. Otherwise, I will send later to you. No. I won't finish the story right now. Just send me one proof, then is good enough. ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਭੇਜੋ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸਟਲ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਅਗਲੀ ਕਾਲ। ਅਮਨ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰੋ ਡੀਅਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਬੇ ਤੱਕ ਨੂੰ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਲੂਟ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, बार मुझसे मिले हैं ये बोलते हैं। दूसरी गल ये आ भी ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਇੰਨਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵੇ ਵੀ ਮਿਲਿਆ और इनकी गन के साथ भी फोटोज सेंड करी हैं। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੀ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕੁੜੀ ਸੱਚੀ ਆਈ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਇੰਨੀ ਨਾਲ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਇੰਨੀ ਰਿਚ ਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਸੈੱਟ ਆ ਉਹ। ਆਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਗੱਲ ਕੁੜੀ ਦੀ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਵੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਝੱਟ ਜਾਊਂਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ। ਅਮਨ ਆਪਣੇ ਹੋਲਡ ਔਨ ਪਲੀਜ਼ ਬੋਥ ਪਾਰਟੀ। ਆਪਣੇ ਨਵਤੇਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋ? ਨਵਤੇਜ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਸਰ ਜਦੋਂ ਧੌਂਕੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਓਕੇ ਸਟਾਪ। ਓਕੇ ਐਨੀਵੇ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ? ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਈ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਪ ਸਰ ਆਪ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੁਣੇ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸਰ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ ਸਰ। ਨਵਤੇਜ ਜੀ ਡੋਂਟ ਹਾਈਪਰ ਔਰ ਬੀ ਹੇਅਰ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਆਊਟ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈਲਪ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵੈਪਨ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਵੈਪਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਈ ਵੈਪਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਸਰ ਫੋਟੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰ ਵੈਪਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ, ਪਰ ਚਲੋ ਦੋਸਤ ਕਿਤੇ ਫੋਟੋ ਫਾਟੋ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੋਸਤ ਦੱਸਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵਾਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਐਸੀ ਵੈਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਈ ਆ? ਕਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਫੋਟੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਵੈਪਨ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਫੋਟੋ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਸਰ? ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਹੀ ਆ ਸਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਿਵਾਲਵਰ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕ ਬੜੇ ਅਵੱਲੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਅਰੁਣਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਸਟ ਵਾਚ 1 ਸੈਕਿੰਡ। ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਦਿਸ ਪਿਕ ਪਲੀਜ਼ ਕਾਈਂਡਲੀ। ਮਿਸਟਰ ਸਿੱਧੂ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਭੇਜੀ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰੋ ਫੌਰਨ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਰ ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਅਰੁਣਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਸਟਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੋ ਪਰਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਥੋਂ ਅੱਜ ਚਾਹ ਤੱਤੀ ਪੀਤੀ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਮੱਚ ਗਈ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਛਤਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਆਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਟਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪਿਕਚਰ ਭੇਜੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਈਫਲ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਕਮ ਔਨ ਬੇਬੀ, ਨਵਤੇਜ ਵਾਟਸ ਕੁਕਿੰਗ ਬੇਬੀ? ਭਾਜੀ ਉਹ ਤੇ ਫੋਟੋ ਭਾਜੀ ਖਿੱਚੀ ਆ ਨਾਰਮਲ ਉਦਾਂ ਭਾਜੀ, ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਜਿੱਦਾਂ ਕਦੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਮੰਡੀ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਉਦਾਂ ਵਾ ਭਾਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਈਫਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਵਾਈ ਯੂ ਕੀਪ ਦਿਸ ਕਾਈਂਡ ਵੈਪਨ? ਕਮ ਔਨ ਬੇਬੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਾਜੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਨੂੰ, ਮੁੰਡੇ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਦੇ ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ। ਆਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿਕਚਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਪਿਕਚਰ ਭੇਜੀ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨਾਰੀ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋ। ਓ ਆਈ ਐਮ ਸਕੇਅਰਡ ਫਰਮ ਯੂ ਗਾਈਸ, ਕਮ ਔਨ ਬੇਬੀ। ਮੇਬੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਪਨ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਵਾਈ ਯੂ ਡੂ ਦਿਸ? ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਭਾਜੀ ਖਿੱਚਣ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਉਤਰਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਜੀ ਕਿਤੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਆਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੋਟੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਵਤੇਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆ। ਐਨੀਵੇ ਨਵਤੇਜ, ਲੈਟਸ ਸੀ ਜਸਟ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर ਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਅਗਲੀ ਕਾਲਰ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਹੈਵ ਵਨ ਮੋਰ ਪਿਚ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਕਾਲਰ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਕਾਲਰ ਤੋਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ ਬੋਲੋ ਸਰ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਸਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਕੈਰੀ ਔਨ ਸਰ। ਬਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਲਵਾਲਿਆ ਤਖਤਾ ਤੇ ਟੁੱਟੀ ਤੇ ਜਗਾਠ ਭੰਨ ਲਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਤਿੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਘੋੜਾ ਮੋੜਾ ਦੋਨਾਂ ਚ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ। ਨਵਤੇਜ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸਤੀ ਸੀਗੀ, ਪਿਆਰ ਮੋਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀਂਘਾਂ ਦੇ ਹਲਾਰੇ ਲਏ ਨੇ? ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਝੂਠਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਪੀਂਘ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਓਕੇ ਜੀ। ਨਵਤੇਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੀਂਘ ਪਾਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਦੱਸੋ ਕਿਹਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਲਾਰਾ ਕਿਹਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੀਂਘ ਕਿਹਨ ਪਾਈ ਸੀ? ਬੋਲੋ ਕਮ ਔਨ ਬੇਬੀ। ਭਾਜੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਭਾਜੀ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ। ਆਈ ਸੀ। ਰਣਜੋਤ ਕੈਰੀ ਔਨ ਪਲੀਜ਼, ਕਮ ਔਨ। ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਜੀ, ਨਵਤੇਜ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਆ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਆ। ਨਵਤੇਜ ਦੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿਉਂ ਇਹਨੇ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦੂਜੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਏ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਇਹਨੇ ਬਣਾਏ ਆ ਆਪਣੀ ਲਾਈਕ। ਕੁੜੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਆ, ਕੁੜੀ ਨਵਤੇਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ 2014 ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈ ਯੂ ਡੂ ਦਿਸ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਕੋਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਮੰਨ ਲਓ ਕਰਾਇਆ ਵਾ ਰੇਪ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਹੋਟਲ ਦੀ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ। ਨਵਤੇਜ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਾਰਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੋਣੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਆਈ ਜਸਟ ਸੈਂਡ ਟੂ ਯੂ ਔਰ ਟੇਕਿੰਗ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਕਾਲਰ ਗੋ ਹੈਡ ਜੀ। ਕਾਲਰ ਸਪੀਕ ਯੂਰ ਮਾਈਂਡ। 160 ਨੰਬਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਸਰ ਜੀ, ਬੋਲੋ ਸਰ। ਬਸ ਜੀ ਇਹ ਸੇਮ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਭੇਜਤੀ। ਸੇਮ ਹੈ? ਨੋ ਇਟਸ ਨਾਟ ਸੇਮ ਡੀਅਰ। 246 ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੇਮ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਲੈਟ ਮੀ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ next I will send you hold on dear, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੇਮ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ? ਖੈਰ ਐਨੀਵੇ I have so many recording, god damn।
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਦ Okay, ਤੱਕ I have recording sent ਲੱਭੋ, the ਮੈਂ one. DTI ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਆਂ ਜੀ। ਡਰਾਈਵਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਧਾਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰੋ 604 355 3234 604 355 3234। DTI ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਧਾਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਛਾ GK ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੁਣੋ GK ਬਿਲਡਰ ਇੱਕ ਆਇਆ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬਿਲਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਬੇਸਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਣਦੀਆਂ ਲੇਟ ਬਣਦੀਆਂ ਆ ਔਰ ਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਬਿਲਡਰ ਨਵਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਆ ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਡਰ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਬਿਲਡਰ। ਸੋ ਡਰਾਈਵਰ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਟਾਈਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋਰ ਨੇ, ਪਲੰਬਿੰਗ ਹੋਰ ਨੇ, ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਟ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਪੇਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਨੇ। ਸੋ GK ਬਿਲਡਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਇੱਕ ਬਿਲਡਰ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾਓ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਫਟਾਫਟ ਬੇਸਮੈਂਟ ਬਣਾਓ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਚੜਾਓ। ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਇਸ ਬਿਲਡਰ ਦਾ, GK ਬਿਲਡਰ ਦਾ 955673 3138 9567333138। ਕਾਲਰ ਗੋ ਹੈਡ ਜੀ। ਕਾਲਰ ਤੋਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ ਭਾਜੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਆਪ ਜੀ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਲੋ ਜੀ ਕੈਰੀ ਔਨ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਗਲਤ ਆ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਗਲਤ ਆ, ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਗਲਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸ਼ਾਰਟ ਹਾਂਜੀ ਕਾਲਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਬੋਲੋ ਸਰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਆ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਲੱਖਾਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਹਨੀਮੂਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ, ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਫੈਮਲੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਈ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਹਾ ਲੈਣ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ 2014 ਵਿੱਚ ਨਵਤੇਜ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਜੇ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿਉਂ ਇਹ ਚੋਰੀ ਦਾ ਗੁੜ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੁੜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਹੋਟਲ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਨਵਤੇਜ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਵਤੇਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਟਲ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਆ, ਆਓ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਾਲਰ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਕਾਲਰ ਗੋ ਹੈਡ ਜੀ। ਕਲਜੀਤ ਜੀ ਗੋ ਹੈਡ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ JP ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਟਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋਨੋਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਟੀਚਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨੇ ਵਾਈਫ ਨੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਆਮ ਨਾਟ ਸੇਇੰਗ ਐਨੀਥਿੰਗ ਰੋਂਗ ऑन एयर, दैट इज इन द न्यूज। और ये जो अर्ना कपिल और नवतेज का गिल का काम है ना, गिल साहब आप जितना मर्जी इतने तुसी कही जाओ, इवेंचुअली तुहानू जे तुहाडे ते भगोड़ा करार किया गया ना, तुहानू इंडिया कोर्ट च खुद जाना पैना इस चीज नू क्लीयर करन लई। थैंक यू सो मच। तुहानू कोई बंदा भी कनेडा तो एम्बेसी, पुलिस, DIG, SP, ਈਵਨ के चीफ मिनिस्टर तुहानू कोई बंदा कढ़ा नहीं सकदा जद तक तुसी उहदे पेश नहीं। तुसी इंडिया किसी एयरपोर्ट ते चले गए, तुसी अरेस्ट हो जाना और ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਤੇ ਇਵਨ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਹੇ, ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਉੱਥੋਂ। ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ ਕਲਜੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਹੋ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਵੀ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਆ ਪਰ ਰੇਪ ਦੇ ਚਾਰजेस ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਓਕੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵਕੀਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਾਲਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਜੀ ਨਾ ਵੀ ਹਰ ਕਲਰ ਆਉਂਦਾ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗਲਤੀ ਇਹਦੀ ਆ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਗਲਤੀ ਉਹਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਐਂਡ ਆਫ ਡੇ ਗਲਤੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੇਨ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਤੇਜ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੁੜੀ ਕੇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹੋਟਲ 'ਚ ਮਿਲਣ ਚੱਲੀ ਆ। ਲਾਈਕ ਵਾਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਲੇਡੀ ਯੂ ਆਰ। ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਲੇਡੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੂਮ ਰੈਂਟ ਕੀਤਾ ਆ ਵੀ ਆਰ ਯੂ ਦ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਟਾਈਪ ਦੀ ਵਾਈਫ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ which direction this relationship gonna go ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਇਹਦੇ ਗੰਦੇ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ। I'm not agree, I'm sorry ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਯੂ ਰਾਈਟ। ਕਪਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗਏ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਨੂੰ? why you do that? come on baby। सर मैं मेरी सारी बातों का एक ही आंसर है कि मैं आपको इतनी ज्यादा रिकॉर्डिंग्स भेज चुकी हूँ और शायद अगर आपने वो सुनी होंगी तो मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको कोई जस्टिफिकेशन देने की जरूरत है। ये बात नहीं है, बात ये है लोग ये पूछ रहे हैं आपसे कि आप क्यों होटल में गए।
सर जब हम दोनों रिलेशनशिप में थे, इस इंसान नो यू टोल्ड मी कि रिलेशन जड़े आपके उस दिन बने, नॉट बिफोर। पहले ही अप्रोच्ड मी विद मैरिज के प्रोस्पेक्ट से उसने मुझे अप्रोच करा था ना, ये मैं बात 1000 बार बोल चुकी हूँ इस शो में। जी बस जी इसने बोला कि आपके साथ में मैरिज कराऊंगा। इन्होंने मुझे मैरिज के प्रोस्पेक्ट से ही अप्रोच करा था। नहीं वो तो मैं मानता हूँ, मैरिज के बोला है मैं करूंगा, पर उससे पहले आप मिले नहीं थे। ऐसे कैसे, ऐसे वैसे कैसे हो सकता है? जो सर इन्होंने मुझे मैरिज के प्रोस्पेक्ट से अप्रोच करा था। ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਹੋਈ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਹਾਂ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਨੇ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ। कपला जू मैरिड सर आई एम स्टिल ਕੱਲ अनमैरिड। ਇਹਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਅਨਮੈਰਿਡ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਰਿਡ ਆ। ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣਾਓ ਉਹ ਜਿਹੜੀ she said I'm still unmarried. Ritesh, what you doing? सर ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਕੋਲ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੇਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। सर वो आपने मेरी सारी रिकॉर्डिंग सुनी होगी ना, ये बंदा डिफरेंट नंबर बदल के मुझे फोन करता था। हर रिकॉर्डिंग ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਾਲੀ ਮੰਨ ਗਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਨਪੁਟ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਝੂਠ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਂ ਵਾਸਨਾ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਰ ਕੇ A ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ Z ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡਾ Z ਤੋਂ ਹੀ ਪਲਾਨ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ A ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ Z ਤੋਂ A ਪੁੱਠਾ ਚੱਲਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਫੱਟੇ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਸੁਣਾ ਦੇਣੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਸੱਚੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਸੱਚੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇਨਕੇ ਸੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਮਿਥਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਵੀ ਸਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਟ ਜੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਰੌਲਾ। ਅੱਛਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣਾਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਦੋਸਤੋ ਬਾਅਦ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰੀਏ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੈਟਸ ਗੋ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਿਟੀ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਰੈਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ 16 ਫੁੱਟ ਕਿਊਬ ਟਰੱਕ ਰੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ 1500 ਪਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਲੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਫ੍ਰੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਵਿਕਰਮ ਕੰਦੋੜਾ ਤੇ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸਿਟੀ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਦਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਾਂ ਟਰੱਕ ਰੈਂਟ ਕਰ ਲਈ 416 800 ਪੂਰਾ 1222 ਜੀ। ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰੋ। होल्ड ऑन प्लीज। हेलो सुनो रिकॉर्डिंग प्लीज। हेलो ठीक हूँ। बस ठीक। ठीक हूँ। रही हूँ और बोल चुकी हूँ कि तुम्हारी बातों को प्रूव करने के लिए मुझे रिकॉर्डिंग्स की जरूरत नहीं है नवतेज। हाँ बोलो। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣੀ ਹੈ? ਗੋ ਲਿਟਲ ਫਰਦਰ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰੇ ਵੇਖ ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਇਹ ਵੇਖ ਲਾ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇ। मैं भी तो पूछ रही हूँ कि मेरी सारी लाइफ आज व्हील चेयर पे है। मतलब तुमने मेरी लाइफ को झूठ बोल के इस तरह पैरालाइज्ड करा, और तुम्हारे इस झूठ में तुम्हारी बहन ने तुम्हारा कितना अच्छा साथ दिया। तो तुम मुझे बताओ क्या तुम लोग खुश हो? मेरी तो छोड़ो नवतेज, मैं खुश हूँ दुखी हूँ वो तो भगवान जानता है ना। इस बात को तो सिर्फ भगवान ही जस्टिफाई कर सकते हैं मेरी क्या सिचुएशन है। लेकिन तुम मुझे बताओ कि मेरी पूरी लाइफ तुमने व्हील चेयर पे करती हुई है ना। मतलब मैं ऐसी लाइफ जीती हूँ और तुम्हारे नवतेज मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। मैं जानती हूँ कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। मैं जानती हूँ, हाँ मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, मैं क्या करूंगी? तुम अमेरिका जाओ या अमेरिका से भी आगे कहीं और जाओ यार, मैं क्या कर लूंगी नवतेज बताओ, क्या कर लूंगी? मैं क्या कर लूंगी? तुम अमेरिका छोड़ के जाए कहीं और जाओ, मैं क्या कर सकती हूँ बताओ? नहीं मुझे एक बात बताओ कि तुम भगवान ये बताओ, नहीं देख रहा है वो मुझे भी देख रहा है, वो तुम्हें भी देख रहा है, वो मेरी फैमिली को भी देख रहा है, वो तुम्हारी फैमिली को भी देख रहा है।
और हर एक को सजा मिलेगी। जस्ट गिव अ और लिटिल एक बात नहीं लगा अनु तेनों गल दसा तू लोकां दी गल्लां च आ गई हां नी तेनों मैं समझना भी तू गलत कर लिया। कौन से लोगों की बात कर रहे हो तुम? तुम्हारे फादर तक से मिली हूं मैं, ठीक है। दे ऑल सेड यू आर मैरिड और हो तुम शादीशुदा यार, तुम्हारा पासपोर्ट पता है मुझे, मैंने खुद देखा है उस पे। तुम कैसे बातें करते हो? कौन से लोगों की बातें करते हो नवतेज? तब तुम्हें नहीं डर लगा था? तुम एक बात बताओ, तुमने एक बार भी नहीं सोचा? मैंने तुम पे आंखें बंद करके भरोसा किया, जो तुमने बोला हर वो बात मान ली। हाँ अनु अनु मेरी गल सुन अनु अनु तू थोड़ा जिहा प्यार ना सोचती ना ते मैं सारा कुछ कर तेरे नाल करना है। अच्छा तो प्यार से सोचा Okay, था। stop it. This has been नवतेज और ਸਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਨਕਲੂਜਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਭਾਜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ No, ਆਵਾਜ਼ just ਨਹੀਂ you. Come on, please. Just you. Don't be like that. ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ just your voice. ਆ। ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਵੌਇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, Never ਹੱਥ mind. ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਡਿਆ ਵਾ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। No, this your voice. Don't twist that. I'm ਮੈਂ sorry. ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਉਹ ਵਾਲੀ ਸਰ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ। Forget about that one. And I'm talking to you. This your voice. ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਨਵਤੇਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ 2014 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਕੇਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਓ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ ਸਰ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣ, ਮੈਂ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਵਤੇਜ ਜੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਸ ਨਵਤੇਜ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ, ਆਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਯੂ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਮੈਨੂੰ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇਹੋ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਆ ਵਾ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਆ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣਾਤੀਆਂ ਵਾ। ਅਨੂ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਨੂ ਓਕੇ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ। ਕਮ ਔਨ, ਡੋਂਟ ਮੇਕ ਮੀ ਅਪਸੈਟ। ਨਵਤੇਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨੋ ਕੋਈ ਐਡਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਭਾਜੀ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਓ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਯੂ ਟੈਲ ਮੀ ਵਨ ਥਿੰਗ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਯੂ ਟੈਲਿੰਗ ਮੀ ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਅ ਬੇਬੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਸੀ ਛੋਟਾ ਬੇਬੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਵਤੇਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ? 28 ਈਅਰ। 28। ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਦਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਹੈ? ਭਾਜੀ 54 ਜਾਂ 54। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਸੋ ਟਰਾਈ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਆਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਯੂਰ ਫੈਮਿਲੀ, ਬਟ ਦੂਸਰੇ ਅਨੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਵਤੇਜ ਡੋਂਟ ਪਲੇ ਡਾਇਟੀ ਗੇਮ, ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ, ਆਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਯੂ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਹੋਈ ਭਾਜੀ, ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤਕੜੀ ਹੋਈ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਤਕੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ 2014 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੜਕਾ ਆ, ਤੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਤੇਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਦੇਣ ਦਾ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਬਾਸੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਰੂਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਆਈ ਕੈਨ ਪ੍ਰੋਸੀਡ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ। ਸੋ ਸਭ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਵੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂਗੀ? ਓਕੇ ਯੂ ਜਸਟ ਇਹਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਨਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ? ਭਾਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਜੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਸਟ ਪਲੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ, ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਰਨਾ ਕਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਰਿਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। 13 ਵਾਲੇ ਭਾਜੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋਲਡ ਓਕੇ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। 13 ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਆਈਸ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੋ ਐਨੀਵੇ, ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ बासी सर, मैं अनमैरिड हूँ, मैंने इस इंसान को इसलिए झूठ बोला, ये रैंडम नंबर से मुझे कॉल करके परेशान करता था। ओह आई सी। मैं कोई परेशानी ग्रैंड मदर साथ बैठी, ऑलराइट। और इस इंसान को क्या लगता है कि मैं इसे बख्शूंगी लाइफ में कभी, जो इसने किया है?
Okay, anyways, you can't give punishment through the radio. So judge ने punishment देनी, you can't do anything. Physically तो touch नहीं कर सकते लड़के नो. वेटिंग फॉर दैट ना सर, मैं 3 साल से उसी चीज का I understand. You don't have any rights to give any kind of punishment. Court is there. I'm not giving him any punishment, sir. I'm saying that You just told me, goddamn. ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਲਪਨਾ ਅਭੀ कैसे मैं punishment दूंगी? Who are you to give punishment? आप जी को मैं ये बता रहा हूँ, punishment कोर्ट देता है. इस इंसान ने पूरी लाइफ मेरी झूठ बोल के I understand. I fully understand है कि इसने तेरे रिलेशन बनाए हैं, इसने आपके साथ जो भी किया है आपके पास है. ठीक है. ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸਰ ਉਹ ਲਾਸਟ ਤੇ 662 ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਆ ਸਰ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੁਣ. You have any? Okay, ਕਾਲੂ ਸੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰ. ਕਾਲੂ 6408 ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਰ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ 6682 ਲਾਸਟ ਤੇ ਨੰਬਰ ਉਹ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਨਵਤੇਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਗੇਟਵੇ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਰੀ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਫ ਲੈਂਗਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੇਟਵੇ ਪੀਜ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਲ ਕਰ, ਲੈਂਗਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ 604 510 5333 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. 604 510 5333. ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਅਚਾਰ ਜਾਂ ਮੀਟ ਦਾ ਅਚਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ chaskachaatiachar.com ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਡ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 647 832 5109 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਔਰ ਅਜੇ ਅਬਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਜੀ ਕਿ 80 ਤੋਂ 90% ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 400 650 5800 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਿਊ ਸਿਟੀ ਜਨਰਲ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਰਸੋਈ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਵਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਤਾਂ 28 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਿਊ ਸਿਟੀ ਜਨਰਲ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 647 641 3300 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਅਤੇ ਨੰਬਰਸ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਬੈਸਟ ਚੁਆਇਸ ਬਿਊਟੀ ਸਟੂਡੀਓ ਇਹ ਵੀ ਲੈਂਗਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਦਰ ਹੀਰ ਨੂੰ 604 510 0036 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. DTI ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 30 ਡਰਾਈਵਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਟੂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਟੂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ. ਰੁਪਿੰਦਰ ਧਾਮੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 604 355 3234 ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਰੋਬੀ ਪ੍ਰੋਚੀ ਬ੍ਰੋਕਰ ਆਫ ਰੈਕੋਰਡ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨੇ ਨਾਇਆਗਰਾ ਫਾਲਸ 416 819 0009 ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜੀ ਬਸ ਜੀ ਨਵਤੇਜ ਨੇ 56 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਭੇਜੀ, ਕੁਝ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭੇਜੀ. ਹਾਂਜੀ ਕਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ? ਨਵਤੇਜ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ. ਨਵਤੇਜ ਜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੀਆਂ? ਜੀ ਇਹ ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ? ਨਵਤੇਜ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ? ਨਵਤੇਜ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਜੀ ਇਹਨੇ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਆ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਹੈ. ਇਹ ਮੈਰਿਜ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਦਿਖਾਓ ਮੈਰਿਜ ਤਸਵੀਰਾਂ. ਉਹ ਭਾਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਸੁਣੋ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਆ ਭਾਜੀ ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿ ਆਡੀਓ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏਗੇ ਸਭ ਘੱਟ ਕੰਮ ਹੈ, ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆਡੀਓ. ਅੱਛਾ ਆਪਣੇ ਕਪਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਨੇ, ਟੈਲ ਮੀ ਟਰੂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਡ ਹੋ ਜਾਂ ਅਨਮੈਰਿਡ ਹੋ? सर मैं अनमैरिड हूँ, मैं अनमैरिड हूँ, मैं अनमैरिड हूँ. तो ये आपके जो पिक्चर्स है किसके साथ है? ਭਾਜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੁਣੇ ਚਲਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਭੇਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਨੇ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ. ਅੱਛਾ ਹੋਲਡ ਔਨ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ. ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਹੋਲਡ ਔਨ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਮੈਰਿਡ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਰਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ? ਸਰ ਇਹਦਾ ਸਰ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਰ ਵੀ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਰ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੱਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਿਲੀ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅਨਮੈਰਿਡ? ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਰ. ਯੈਸ ਯੂ ਟੋਲਡ ਮੀ ਦੈਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁਣ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਉਦੋਂ ਅਨਮੈਰਿਡ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਰਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ. ਦਿਸ ਨਾਟ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ. ਇੱਕ ਵਾਰੀ 10 ਮਿੰਟ ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠ ਕਿਹਾ ਵਾ. ਓਕੇ ਨਤੇਜ ਯੂ ਟੋਲਡ ਮੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਆ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਕਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਅਨਮੈਰਿਡ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਆਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਓਕੇ ਜੇ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਇਟਸ ਨਾਟ ਮੀਨ ਐਨੀਥਿੰਗ. ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਮੈਂ ਵੀ, ਯੂ ਸੈਡ ਦੈਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਰਿਕਾਰਡਡ. ਭਾਜੀ ਉਹ ਇਹਨੇ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅਨਮੈਰਿਡ ਆ. ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ, ਸ਼ੀ ਸੈਡ ਦੈਟ ਅਨਮੈਰਿਡ ਔਰ ਮੈਰਿਡ. ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਰਿਡ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਮੈਰਿਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਰਿਡ ਆ. ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਵੱਖਰੀ ਆ. ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਅਨਮੈਰਿਡ. ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ. ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਡੂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਗੇ ਲੈਣੇ ਸਭ ਆਪਣਾ ਆਗੇ ਲੈਗੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਲੈਂਟਰ ਸਪਾਂਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜ਼ਰੂਰੀ. ਜੀ ਕੈਰੀ ਔਨ. ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਵਤੇਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਹੋ. ਬਾਜਵਾ 905